नुकसान नूं पूरा करन वास्ते असीं अज रखी है, क्योंकि किसानां दे नाल जुड़े हुई कोई भी गल होवे, उन्हां दे वैलफेयर दे नाल, चाहे उन्हां दे किसानी अंदोलन की गल होवे, साडी सरकार, पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही उन्हां दे नाल सॉलिडली चट्टान दे वांग खड़ी है और हर तरह उन्हां दी मदद करन नूं तैयार है। उसे सिलसिले दे विच सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी की सरकार के खास हुक्म के अनुसार जड़े अज इस बारे च जानकारी देने वास्ते अज असी खास तौर पर इत्थे बैठे हैं। जड़े किसान अपने पुत्तां वांग अपनी फसलों को पालते हैं, जे उन्हां दा कोई नुकसान हो जाए तो जिवें किन्ना क दुख उन्हां नूं पहुंचदा है असी बहुत चंगी तरह जानते हैं, क्योंकि असी आप भी सारे ही उन्हां विच्चों ही आए हैं और किते ना किते किसानी दे नाल जुड़े हुए हैं, क्योंकि साडा है ही पंजाब एग्रेरियन स्टेट है और असी हमेशा ही किसानां दे हित दी गल नाल उन्हां दे हितां नूं दी राखी वास्ते असी खड़े हैं हमेशा। पिछले दिनों दे विच जदों जिहड़ी गुलाबी सुंडी की गल चली है, सो मुख्यमंत्री जी ने अपनी वचनबद्धता जिहड़ी किसानां दा नाल है उस नूं निभांदे होए सरकार ने अपने मुताबिक कुछ प्रबंध कीते सी। सो इहदे अंदाजे, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है कि ग्राउंड लैवल तो लैके उपर तक इहदा कार्रवाई जिहड़ी है वो हुंदी है, बहुत सारिया स्टेजिस दे विचों गुजर के, और स्पैशल गिरदावरी दे जिहड़े ने आदेश दिते गए सी मुख्यमंत्री जी वालों। सो जिहड़ा नटशल दे विच उभर के सामने आया कि मानसा, संगरूर, बठिंडा, श्री मुक्तसर साहब और बरनाला विच नरमे दा ज़्यादा नुकसान होया सी, और असी इस नुकसान की पूर्ति लई 416 करोड़ 18,07,828 रुपए की कुल राहत जड़ी है ये दी जानी है किसानों को। 416 करोड़ और करीब 7,51,000 एकड़ जमीन दे विचों 4 लाख एकड़ जिहड़ी जमीन है उन्होंने नुकसान होया सी, और इहदे वास्ते असीं 3 स्लैब रखे, करीब 3,50,000 नहीं विच दूसरे भी पाने मिसरे नहीं पाए विच। सो इट्स करीब 4 लाख एकड़ जमीन जिहड़ी है इहदा खराबा तकरीबन खराबा होया सी। इहदे विच असीं 3 स्लैब रखे हैं, क्योंकि रिहैबिलिटेशन एंड डिजास्टर जिहड़ी मैनेजमेंट है वो रेवेन्यू के नाल जुड़ी हुई है। सो इस करके असी ये 3 स्लैब जिहड़े वो बनाए गए हैं, जिहदे मुताबिक मुआवजा दिता जाएगा। 26 तो 32% तक नुकसान जिथे होया है उत्थे 2,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिता जाएगा, और 33 तो 75% नूं 5400 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिता जाएगा, और 76 तो 100% जिसकी फसल का नुकसान होया, नरमे की फसल का नुकसान जिथे होया उन्होंने असी 12,000 रुपये प्रति एकड़ का हिसाब के नाल उहदा मुआवजा दिता जाएगा। इस तो इलावा डीसीज आइडेंटिफाई करनगे कि जिहड़े चुगाई लेबरर्स ने उन्हां दे वास्ते कंपनसेशन जिहड़ी है टोटल लॉस का 10% जिहड़ा है वो उन्हां नूं दिता जाएगा। जिथे किसानां दा ध्यान रखा गया उत्थे ही नाल लेबर का भी ध्यान जिहड़ा वो दिता गया, जद साडा फर्ज बनदा। सो जिहड़ी वख-वख जिलिਆਂ ਦੀ ब्रेकअप है वो भी मेरे कोल है, अगर चाहिए होएगी तो बाद में तुहानूं प्रोवाइड कर दी जाएगी। जी ये है 26 से 32% तक का नुकसान जो हुआ है उसमें 2,000 प्रति एकड़,
और 33 से 75% जिसका नुकसान है वो 5400, और 76 से 100% जिसका लॉस है उसको 12,000 प्रति एकड़ का मुआवजा जो है वो सरकार दे रही है। सो ये बहुत बड़ा एक रिलीफ है जो पंजाब सरकार दे रही है। और बाकी जो ब्रेकअप सारे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ है वो अलग अलग ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैडम ये दस दो भी ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ कितना एकड़ नुकसान होया, 33 ਤੋਂ 75 ਕਿੰਨਾ ਏਕੜ ਹੋਇਆ, 76 ਤੋਂ 100 ਵਾਲੇ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 1,51,335 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ 76 ਤੋਂ 100% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 181 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 145 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ 26 ਤੋਂ 32% ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3,693 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ 33 ਤੋਂ 75% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 180 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ 76 ਤੋਂ 100% ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ 2 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ 683 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ 26 ਤੋਂ 32% ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 85.5 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਪਿੱਛੇ ਨੁਕਸਾਨ 33 ਤੋਂ 75% ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1,88,308 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ 76 ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 226 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ 23,700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1906 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 26 ਤੋਂ 32% ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। 7,922 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ 33 ਤੋਂ 75% ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 50 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ 76 ਤੋਂ 100% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁੱਲ 4 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 143 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ 26 ਤੋਂ 32% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 2,639 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 33 ਤੋਂ 75% ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 11 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ 76 ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ 950 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ 10% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਜੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਓਵਰ ਟੂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਕਿ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਯੂ ਮਸਟ ਟੇਕ ਓਵਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन। बहुत शुक्रिया रेवन्यू मिनिस्टर साहिबान श्रीमती अरुणा चौधरी जी।
ਔਰ ਨਾਲ ਦੋਹੇ FC ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਜਾ ਹੈਗਾ 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ 10% ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੁਗਾਈ ਲਈ ਉਹ ਨੀਤੀ DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਰਵਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 2015 'ਚ ਜਦ ਨਰਮੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਮਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ 2600 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5400 ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨਗੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੋਬੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹਨਗੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 2015 'ਚ ਮਾਮਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੁਪਈਏ 11 ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਹਨਗੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਇਹ ਮਾਮਜੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ 'ਤੇ ਕਈ ਗਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੁਝੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣੀ RM ਮੈਮ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਮਜਾ ਐਕਟੀ ਲਗਭਗ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਜਿੱਥੇ ਨਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ 7,51,000 ਏਕੜ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਸੀ ਮਾਮਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਜਦਕਿ 34% ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਕਾਟਨ ਦੀ 34% ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੌਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਜੂਬ ਵੀ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਤੇ ਹੋਈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 20000 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 20000 ਨਹੀਂ ਹੈ 30000 ਦੇ ਦਿਓ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ 12000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਰੂਪ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਸੀਂ 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 10% ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਕੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ
और बकायदा सरकार ने बुला के एक गाहां नूं, क्योंकि पहला काली सूंडी पई, चिट्टी सूंडी पई, एक ती पिंक बॉलवर्म आ गया, असी गाहां नूं यह जिहड़ी नरमे दी फसल हैगी इहनूं नुकसान तो बचाउण लई उन्हां दी टैक्नोलॉजी नूं असीं इत्थे लैके आ रहे हैं। वजीराबाद चों प्लांट लगा रहे हनगे और गाहां नूं जिहड़ी नुकसान स्प्रेयां दे अधीन भी हुंदा रहा, उहदी किल्लत हुंदी रही, उन्हां दा महंगाई वधदी रही, किसान दे खाते 'च वधदा रहा, ਉਹ घट्टो घट उस 30% उन्हां दी जिहड़ी महंगाई है वह घटूगी, 40% उन्हां दी कपाह जिहड़ी यील्ड है वधूगी। इस गाहां तो 2 साल तो बाद बकायदा जिहड़ा बॉलवर्म है पंजाब तो एरेडिकेट हो जाएगा। जे होर कोई सवाल कोई पूछना चाहता मैं ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 60,000 ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 30,000 ਮੰਗਦੇ ਆ ਯੂਥ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। देखो ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। मैं बेनती करांगा, तुसीं आप जिक्र किया उगराहां साहब का, मैं उन्हों का बड़ा सत्कार करदा। उन्होंने कुछ समय पहला मीटिंग भी की थी, साडे डिप्टी CM साहब होम मिनिस्टर साहब भी उत्थे हाज़र सन, उन्होंने ग्रुप ने आके मीटिंग भी की थी, कुछ मंगा रखिया थी। मेरा ख्याल पंजाब इक्को ही एक सूबा है जिथे असी 157 नियुक्ति पत्र किसानों के शहीद परिवारों को दिते हैं, चाहे वह मासूम जिंदगियां असी वापस नहीं लिया सकते, लेकिन उन्होंने सहारे के रूप पंजाब सरकार की जो नीति सी, जो फैसला सी, उन्होंने असी संपूर्ण तौर पर पूरा किया है। और उगराहां साहब नूं मैं बेनती करांगा, ये मामजा जिहड़ा हैगा पंजाब सरकार दे अधीन, क्योंकि पिछली सरकार ने जब पिछली सरकार ने जिहड़ा फैसला किया सीगा उदों उन्होंने चुकाई बहुत घट दी थी, 5% दी थी, असी 10% चुकाई भी नाल दे रहे हैं। और बकायदा जिहड़ा पूरी कपाह लगाई गई है उस तो तकरीबन जिहड़ा तुसीं आप तुहानूं मैं दस्सिया हैगा 7,51,000 एकड़ टोटल कपाह लगी है, जिहदे विचों लगभग 4 ਲੱਖ असी मामजा 4 ਲੱਖ एकड़ां दा उन्हां नूं देण चले हैगे, जिहड़ा तकरीबन 416 करोड़ रुपया। ठीक है, उन्हां दे मुताबिक शायद घट हो सकता है, लेकिन असी अपने वालों जो साधन या सरकार कोल पैसे हैं उहदे अधीन असी वध तो वध किसान नूं ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਭਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਕਾਈ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ 10% ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ ਇਹ? ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और CM साहब कल नूं इस नूं बकायदा बटन दब के ट्रांसफर रेवन्यू महकमे के अधीन मैडम साहिबान बैठे हैं, साडे रेवन्यू मिनिस्टर साहिबान, ये कल नूं उन्होंने शुरू ये जिहड़ी है प्रक्रिया शुरू कर देंगे जी। बिल्कुल जी। What is the total number of farmers who get in compensation, and of these numbers, what is the total number of farmers who are getting 12,000 rupees as compensation? Ma'am, I don't have that detail, but as Madam RM told you, they about we have divided in 3 ratios, जिमें तो अनुदस्या हैगा 26 to 32%, जिन्हां दा नुकसान होया that's about ₹2,000, because total जेड़ा विरवा हैगा that we've got, we don't have the numbers exactly, but we have the acreage, that's what I can mention. So as per the acreage, I'm sure the deputy commissioners have जेड़ी फर्द बनाई हैगी, it is as per the numbers as per them. So, but I can give you the total numbers of revenue department which are with me. As far acreage is concerned, from 26 to 32% is 2,877 acres, 4 canals, 18 marlas. And if you have 33 to 75% at the rate of 5,400 rupees, that's 1,43,039, 54 bighas and 6 marlas, 54 marlas, 6 bighas. And then we have 76 to, जिथे सब तो बद नुकसान होया है, 76 to 100% at the rate of 12,000 acre. We are giving 3,39,884 acres, 432 marlas. So this has been
deciphered by respective DCs of this area. They have the beneficiaries list. So this will be dispersed from tomorrow. ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ 34% ਨਰਮਾ ਹਲੇ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਕੁੱਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 60% ਦੇ ਲਗਭਗ 56% ਨਰਮਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚੜ ਚੁੱਕੇ, ਹਲੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗਾ, ਗਰਦੌਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਬਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੁਕਾਈ ਦਾ 10% ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡਸ ਹਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਮਜਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਗੜੇਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਲੂ ਮਰੇ ਹਨਗੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਰੀ, ਇਟ ਬਿਕਮ ਅ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਫॉर द ਸਟੇਟ। तो ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਾਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ। ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ? ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਪੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਣੇ ਹਨਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ BSF ਦਾ ਵੀ ਦਾਇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, DAP ਵੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਚਿੱਠੀਆਂ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ DAP ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ। ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ DAP ਦੀ 5,50,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟਡ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1,97,000, ਜਿਹੜਾ 41% ਸਾਨੂੰ 60,000 ਸਾਨੂੰ DAP ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 60,000 ਸਾਡੇ 60% ਲਗਭਗ ਐਲੋਕੇਟਡ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ 88% ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ, 79% 89% ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 170% DAP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UP ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਡਾਟਾ ਜਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ ਹਨਗੀਆਂ, 17 ਰੇਖਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਰਿਲੀਫ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ RM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਸੈਂਡ ਦੈਟ ਅਮਾਊਂਟ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜੀ? Sufficient we can't quote it, but ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਕਿਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੈਡ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਹੈਡ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ BSF ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆਣਗੇ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਬਟ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ BSF ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਕਸ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿਗੋਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 50,000 ਪਰ ਏਕੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਲੀਵ ਇਟ ਐਟ ਦੈਟ। ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ prerogative of the Congress president, and Congress president has to take that call. ਸਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ। ਯੈਸ, ਦੇਅਰ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਕਮ ਇਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਾਈਫ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਓ ਨਾ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ 2022 ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੇਨਿੰਗ ਅ ਲੋਟ। ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ DC ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ CM ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ DC 29 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਡਿਸਾਈਫਰਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਹਨਗੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ RTGS ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਵੀਲ ਡੂ ਦ ਸੇਮ ਥਰੂ ਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। DBT ਓਨਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। DBT ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੱਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। Can I request for a last question so that October we can request you for a cup of tea? ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? I think ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਾ ਜਾਈਏ ਡੀਪਲੀ। ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦ ਏਜੰਡਾ ਟੂ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਦੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਵੀ ਮਸਟ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਸਫਰਡ ਰੀਪਰਕਸ਼ਨਸ। ਦੈਟਸ ਅ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੀ, ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ? ਲੈਟ ਆਰ PCC president speak. Let us enjoy the cup of tea.